اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ دشمن جو آپ کو زیر زمین بھیجنا چاہتا ہے، یعنی کہ تعویذات کے ذریعے، جادو کے ذریعے، اثرات کے ذریعے، شیطانی طاقتوں کے ذریعے آپ کی زندگی کے اندر مداخلت کرتا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر جو دشمن آپ کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، رسوا کرنا چاہتا ہے، برباد کرنا چاہتا ہے یا بلیک میل کرنا چاہتا ہے، یا آپ کے کاروبار کے اوپر یا آپ کے معاملات کے اوپر، آپ کا جو دکان ہے، فیکٹری ہے، کارخانہ ہے، اس کے اوپر اس نے کوئی اثرات، جادو، کوئی اس طرح کے معاملات کیے ہیں، تو آپ کی جو ہے مالی طور پہ بھی آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور عزت اور وقار میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ تو یہ عمل کرنے سے جو دشمن آپ کو زیر زمین بھیجنا چاہتا ہے وہ خود زیر زمین ہوگا، اور دولت کی اللہ پاک آپ پر، رزق کی فراوانی فرمائے گا، اپنے فضل کی، اپنی رحمتوں کی، اپنی نعمتوں کی، اپنی برکتوں کی آپ پر برسات فرمائے گا۔ اچھا، اس عمل میں کچھ خاص چیزیں ہیں، کیونکہ میں زیادہ وضاحت کے اندر نہیں جانا چاہتا، وقت کی نزاکت اور قلت کے پیش نظر۔ جادو بھی ختم ہوگا، نظر بد بھی ختم ہوگی، اور دشمن بھی۔ آپ سمجھتے جائیے، یہ ایک رات کی گارنٹی والا عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں، یعنی کہ اس کا رزلٹ ایک رات میں، اور تقریباً 70 سے زیادہ اولیاء کرام کے معمول کا وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے سمجھے؟ میں آپ کو پہلے کہا، میں نے کہا میں ترتیب سے آپ کو عمل سمجھانا ہے، عمل سمجھانے میں ہی کافی ٹائم لگ جانا ہے، تو یہ عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ پہلا لفظ ہے، اب سمجھے پہلا لفظ کیا ہے؟ یا مصورو، ٹھیک ہے جی، یا مصورو۔ آپ نے یا مصورو کا عمل کرنا ہے۔ کیسے؟ صرف یا مصورو نہیں ہے، پورا عمل ہے، وہ آپ سمجھتے جائیں۔ یا مصورو یعنی کہ نقش کرنے والا، مصور، المصور نقش کرنے والا، اس کا معنی یہ۔ اب اس کے اعداد جو قمری ہے نا جی، وہ آپ سماعت فرمائے 336، ٹھیک ہے جی، 336۔ اچھا، اس کو آپ نے پڑھنا بھی اسی ترتیب سے، یعنی کہ جتنے اس کے اعداد قمری ہے نا، اسی اعداد قمری کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا عملیات کی دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کسی کا اعداد قمری کے ساتھ عمل نکالنا ہو تو یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام، اس کی والدہ کا نام اعداد قمری سے نکال کر، پھر اس کو جمع تقسیم سارا کچھ کرنے کے بعد، پھر اعداد نکال کر، پھر اس کے بعد اس کے نام کا جو اس کے ساتھ اسم اعظم یا جو بھی معاملات یا جو بھی مبارک نام، پھر اس کا مخصوص ایک عمل ہوتا ہے، وہ کروایا جاتا ہے۔ یہ 70 اولیاء کرام کے معمول کا جو عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ کسی بھی نام کے ساتھ کوئی بھی دنیا میں رہنے والا، کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو، وہ اس عمل کو کر سکتا ہے، اور اپنے تمام مقاصد کے لیے، بے اولاد ہے اولاد کے لیے، ٹھیک ہے، اور کاروبار نہیں ہے تو کاروبار کے لیے، نوکری نہیں ہے نوکری کے لیے، برکت نہیں ہے برکت کے لیے، قرض ہے کروڑوں اربوں خربوں روپے کا بھی قرض ہے، اتر جائے گا، سمجھتے جائیں تمام کا۔ اب کیونکہ میں نے کہا تھا نا کہ میں اس کے فضائل پہ بات کروں گا نا، تو پھر بہت زیادہ لمبا چوڑا 30-40 منٹ کی ویڈیو تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ ویسے میں نے جنات پہ، جادو پہ، تعویذات پہ اسی چینل پہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں، 30 منٹ والی محنت کی ہے، وہ اب دوبارہ ٹائم نہیں اتنا نکل پاتا، تو آپ وہ دیکھ لیں، سیکھنے کو ملے گا۔ اچھا، یہاں پہ یا مصورو، اب اس کی ایک ترتیب ہے، کوشش کرنی ہے کہ ترتیب یعنی کہ تعداد جو ہے، تعداد اور ترتیب دونوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جو یا مصورو ہے نا، اس کا جو توجہ فرمائیے گا کہ اس کے جو موکلات ہیں نا، ان کا نام ہے اجمعیل اور احراتیل، یہ دو سردار موکل ہیں، ان کے ماتحت 1.25 لاکھ موکل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی کہ یہ اتنی پاور رکھتا ہے کہ اگر آپ کو اجمعیل کی منزل مل جاتی ہے، جو احراتیل کی منزل مل جاتی ہے، تو آپ 1.25 لاکھ کی حاضری کے مالک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اتنی آپ کے پاس روحانیت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے بھی جلالی، یعنی کہ آتشی ہے، آگ ہے، یعنی کہ آپ کے جادو مادو کو اور شیطانی اثرات، شیطانی طاقتوں کو، رکاوٹوں کو، بندشوں کو، دشمنوں کو یوں کہہ لیجئے کہ جلا کے جیسے راکھ نہیں ہوتا ایسے کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب عنصر اس کا جو ہے وہ مشترک ہے، ٹھیک ہے، جمالی ہے یا جلالی ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب دوسرا جو لفظ ہے نا، وہ ہے یا غفارو۔ ٹائم نہیں ہے اس لیے میں جلدی اس کو کلیئر کرتا ہوں، کیونکہ ترتیب آپ کو سمجھا دوں۔ یا غفارو، یہ مطلب الغفارو، بخشنے والا، اس کا جو ترجمہ ہے۔ اب اس کے اعداد قمری جو ہے وہ ہے 1281،
यानी कि 1281। समझ आ गई जी। अब इसको पढ़ना भी 1281 की तरतीब से है, यानी कि या मुसव्विरु, या जबर अलिफ या मीम के ऊपर पेश है, आगे स्वाद है, स्वाद, या मुसव्विरु स्वाद के ऊपर जबर है, वाव के नीचे जेर है, या मुसव्विरु, ठीक है, रा के ऊपर पेश है। समझ आ गई ना, या मुसव्विरु ये 336 मरतबा पढ़ना है, और या गफ्फारू 1281 मरतबा पढ़ना। अब तरतीब समझे, ठीक है, तादाद भी आपको साथ साथ बता रहा हूं, तरकीब भी आपको बता रहा हूं, ठीक है जी। अब जो या गफ्फारू का मुअक्कल है, ये भी दो है, सरदार मुअक्कल है, ठीक है, तुखाइल और अहमाइल, इसके मातहत 11 मुअक्कल होते हैं, ये सरदार होते हैं, और उनके मातहत जो उनसे यानी कि तुखाइल और अहमाइल जो है, फिर उनके मातहत 1.25 लाख होता है, यानी कि ये और भी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है ना जी। तो अब इसकी हमने तादाद के हिसाब से अमल को लेकर चलना है, जिससे बुनियादी तौर पे आपको इतनी पावर मिले कि आप एक ही रात में आप कामयाब हो जाए। देखिए, निस्बत के साथ अमल किया जाए ना, उसका बड़ा फायदा होता है, यानी कि आपके पास जो रूहानी ताकतें हैं जिससे आपकी निस्बत है। देखे ना, हम कहते हैं इजाजत दे दो, किस चीज की इजाजत ले रहे हो आप, ठीक है ना जी। तो इजाजत वो होती है जहां पे निस्बत हो। तो आप, मैं कोई पाबंदी नहीं आप पे लगाता कि आप ये वो शर्त, हाँ मैं कहता हूं पूरी वीडियो देखें, पूरी बात समझ आए, इसलिए कहते हैं पूरी वीडियो देखो, पूरी बात समझ में आए, अमल करने का आपको लुत्फ भी आए, समझ भी आए, किसी की मेहनत है वो जाया ना हो, ठीक है ना जी। तो अब यहाँ पे जो बहन भाई जो है पूरी वीडियो देखेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, उनको हमारी तरफ से इजाजत है। अब यहाँ पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि इस अमल को जो बहन भाई करें वो ये चीज देखें कि आपने सबसे पहले बुनियादी तौर पे आपका अमल के ऊपर यकीन कामिल होना चाहिए, ठीक है ना जी। और जो नंबर होता है उसका मकसद ये होता है कि जादू, बंदिश, असरात का इस्तिखारा करवाना है, या आपने उसका इलाज करवाना है, दम करते हैं हम, तो वो आप उसका करवाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह के हुक्म से। जितनी भी अल्लाह पाक की, ज्यादा तंग ना किया करें टाइमिंग के हिसाब से, बंदा तंग जो भी है, ज़ाहिर बात है, कोई मजबूर है तो राब्ते में, लेकिन इतनी ज्यादा कॉल्स वगैरह लेना मुश्किल होता है, तो आप व्हाट्सएप पे अपना मसला लिख के भेज दें, वो जरा आसानी हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। अब आपने ये जो निस्बत के साथ अमल करना चाहें तो वो मैं अक्सर औकात वीडियोस में करवाता रहता हूं, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त थोड़ा है, तो इसलिए मैं निस्बत इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। तो जो रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको तो जारी बात है, दूसरे तीसरे वीडियो में निस्बत मिल जाती है। तो बकाया जो है इस अमल को अब करना कैसे है, सबसे पहले आपने 7 टाइम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, तरतीब लिखें, ठीक है, तादाद और तरतीब दोनों चीजें मैं लिखवा रहा हूं, लिखे आप, मेहनत जाया नहीं करनी, लिखना है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता बार 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 मेरी वीडियो सेव करो, ये करो वो करो, नहीं, लिख ले आप, नेक्स्ट टाइम आप जो है वो अगली वीडियो में जाए, ठीक है। तो अब सीखने के लिए आप बैठे रहा करें। तो तरतीब आपने जरा समझनी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 7 टाइम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी 7 टाइम, मिला के नहीं पढ़ना, अलहदा अलहदा पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने पानी अपने पास रखा हो तो उसके ऊपर आपने दम करना है, और दूसरा एक बर्तन आपके पास हो, उस बर्तन में थोड़ा सा पानी डालना है, और वो आपने चेहरे पे, जिस्म पे मसाज करके पानी पीना है, ठीक है। अब वो जो पानी आपने ज्यादा मिकदार में रखा है, यानी कि पूरा गिलास, आप उसमें से बार बार इस्तेमाल करना है। कैसे, वो गिलास में 2 गिलास है पानी के, एक में आपने दम करना है और उसमें दूसरा खाली है, उसमें निकाल के आपने पीना है, यानी कि पहले वाले को जूठा नहीं करना, जिसमें दम करना उसको जूठा नहीं करना। 7 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया, 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लिया। अब 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी, 27 टाइम, ठीक है। नियत करनी है अपने मकसद और हाजत की, साथ साथ दिल में रखना है जुबान पे कि मैं इस काम के लिए कर रहा हूं। अब वो 27 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के आपने फिर 3 मरतबा पानी पे दम करना है, पानी थोड़ा सा निकालना है, दूसरे बर्तन में डालना है, वो आपने थोड़ा सा चेहरे पे, जिस्म पे मसाज करके, दिल पे मसाज करके पानी पीना है। फिर आपने सूरह फलक पढ़नी है, ठीक है जी, 27 मरतबा। फिर ऐसे ही करना है, पानी पे 3 दफा दम करना है, पीना है। उसके बाद ये आपका यहां तक प्रोसेस हो गया मुकम्मल। अब आपका अमल शुरू होने जा रहा है, जो एक रात में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको सुबह मकसद में पहुंचाएगा, कामयाबी में। और 7 रातें या 21 रातें मुसलसल इस अमल को करने वाला जो है वो इसका आमिल भी बन जाता है, और आपका दिल करेगा यार इसको हम रेगुलर करें, ठीक है। तो पाबंदी नहीं है, आप इसको पूरी जिंदगी भी कर सकते हैं। अब आगे आपका अमल शुरू होने जा रहा है, आपने पढ़ना है या मुसव्विरु, ठीक है, या
मुसव्विर 336 यानी कि 336 मरतबा। ठीक है ना जी, ये आपने इसकी तादाद का खास ख्याल रखना है। 336 मरतबा या मुसव्विर पढ़ना है। उसके बाद आपने या गफ्फारू पढ़ना है। ठीक है, या गफ्फारू 1281 मरतबा। ठीक है जी, 1281 ये आपने तरतीब लिख ले। ठीक है, 1281 मरतबा पढ़ना है या गफ्फारू। पढ़ने के बाद आपने अपने दुआ मांगनी है, फौरन दुआ मांगनी। पहले दिल पे 3 दफा दम कर ले, दम करके आपने दुआ मांगनी है और अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह जो मैंने कलाम पढ़ा है इसका सवाब तेरी पाक बारगाह में पेश करता हूं या पेश करती हूं, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करता हूं या पेश करती हूं, और हजूर के तमाम सहाबा, अहले बैत, अज़वाज मुतहरात, शहजादी कौनैन सईदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में पेश करती हूं, कबूल फरमा। फिर उसके बाद आपने आगे दुआ मांगनी है। ठीक है ना जी, तो इंशाअल्लाह अज़ीज अल्लाह पाक के फजल करम से ये दुआ जो उनसी है ये आपको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी और फौरन आपका जो काम है इंशाअल्लाह पूरा होगा और रिस्क, दौलत, बरकत, कर्ज से निजात इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि वाकई आप पर रहमतों की, बरकतों की और रिस्क की और दौलत की बरसात हो रही है। इजाजत दीजिए।